يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع جريت جميع الشباب القرابة وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة الصوفيان وحقيقين وإلى روح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح من السيدة خديجة بنت الخويلد وسيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى سيدنا الشافعي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر جلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ جلال الدين الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عمدان بغين البنجري سلمان موليا وشيخ محمد ساني وشيخ ترميجي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أرضي البنجري وشيخ محمد نافذ البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ سمان مولي وشيخ سمان جليل وشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا معلمين وأستاذنا مدرسين ولجميع أبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الإمام زين الدين الشافعي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa radina billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa radina billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa habzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, sama-sama kita membaca kandungan kitab tafsir Jalalain di dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما سكبوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت الغداء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang nang beriman la takhidhu bitanah janganlah kamu menjadikan bitanah ay asfiya atutli'unahu ala syirikum jangan ikam jadikan teman kepercayaan ikam itu yaitu asfiya kawan kepercayaan tutli'unahum ala sirrikum nang kamu mempercayai kepada mereka ala sirrikum atas rahasia kalian min dunikum nang bukan dari golonganmu ay gairikum minal yahudi wan nasara wal munafikin yaitu golongan yang bukan dari orang Yahudi, orang Nasrani dan orang munafik. La ya'lunakum khabala, mereka tidak melalaikan kepadamu dalam mendatangkan kerusakan. Nusiba bidaj'il khafidi ay la yukassiruna lakum bil fasad, yaitu napa nusiba nang dinasabkan lapasnya teh lapas khabala nituna khabala ya'lunakum khabala la ya'lunakum khabala itu dinasapakan lapas khabala tadi binazil khafid dengan membuang huruf hafatnya huruf jarnya ay la yukassiruna lakum bil fasad, melainkan kepadamu dalam mendatangkan kerusakan. Wadu ma'anittum, mereka menyukai tamannau menghadapkan mengharapkan mereka itu ma'anittum atas kesengsaraanmu. Ay anatakum wa huwa syiddatud darar, yaitu kesengsaraan. Apa itu syiddatud darar, sangat sengsara, sangat mudarat bahasa kita. Qad badatil bagda, telah nyata kebenciannya. Itu zaharat telah nyata. Al adawatu lakum, yaitu memusuhi bagimu min afwahihim, dari mulut-mulutnya, bil waqi'ah, dengan memerangi fikum wa itla'il musyrikin ala syirikum, memerangi pada kamu dan memperlihatkan itla' tu al musyrikin kepada musyrikin ala syirikum atas rahasiamu. Wa ma tukhfi suduruhum, dan apa nang disembunyikan oleh hati-hati mereka minal adawat, yaitu permusuhan. Akbaru, itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah terangkan untuk itu, untukmu itu telah diterangkan sudah ayat-ayat ala adawatihim,
nang menunjukkan atas permusuhan mereka itu in kuntum ta'qilun jika kamu terbukti napa nang akal atau orang nang mengerti zalika falatuwalluhum. Nah maka ujar sidin nang demikian janganlah engkau saling asih kepadanya. Nah ha antum ulai tuhibbunahum, ingatlah ujar Tuhan. Napa itu hak tu litanbih dari peringatan. Antum kamu, nah berataan nih kamu itu ya Tuhan, ya ulai wahai orang-orang mukmin, ay al mukmin adalah tuhibbunahum kamu mencintai kepadanya liqarabatihim minkum wa sadaqatihim karena ada kekerabatannya dari kamu dan ada sedekahnya mereka. Wala yuhibbunakum dan mereka tidak mencintai kepada kamu ay mukhalafatihim yaitu karena perbedaannya lakum biddin, perbedaannya. Nah mereka itu perbedaannya apa kepada ikam lakum biddin yaitu di dalam agama. Wa tu'minuna bil kitabi kullih dan kamu beriman kepada kitab-kitab Allah semuanya ay bil kutub yaitu pada kitab kulliha sabarataan. Wala yu'minuna bi kitabihim sedangkan mereka itu kada beriman kepada kitabmu. Wa idza laqukum qalu amanna dan jika mereka bertemu bersamamu muninya tuh idza laqukum mun bertemuan lawan buhan ikam qalu mereka berkata amanna kami beriman. Wa idza khalau maka jika kalian mereka pulang mereka bulik tuh addu alaikumul anamil maka mereka menggigit ujar itu ikut dona mengikut. Nah kenapa karena kamu nah al anamil tuh ujar kita ujung-ujung jarinya. Nah mereka ikut atas kamu ujung-ujung jari mereka atrapal asabi yaitu ujung jari itulah minal gais karena marah mau menyebulikan itu mengikutnya untal unjuknya kasasangitan toh syiddatul ghadab yaitu sangat marah. Lima yarawna min atilafikum karena mereka melihat yaitu adanya persahabatan itilafikum itu persahabatan antara kamu wa yu'abbaru an syiddatil ghadab. Nah dan dikatakan dari sangat marahnya mereka itu yu'abbar itu adalah nah karena sangat marahnya mereka itu bi'addil anamil. Nah karena sangat marah mereka itu dengan mengikut akan jari ujung-ujung jarinya majazan karena ini majaz saja. Nah majazan aja. Nah majaz. Wa illam yakun summa adun walaupun tidak ditemukan di situ nah ada napa adun penggigit tuh ada. Qul mutu bi ghaidikum katakanlah mutu matilah bi ghaidikum karena kemarahanmu itu buku alaihi ilal maut. Nah yaitu anianya nang ujar kita kemarahan mereka tuh kasarikan mereka tuh artinya nang apa buku nah buku nah ujar bahasa kita baka tuh tetap lalu tarusanlah tetaplah kamu alaihi ilal maut atas kemarahan sampai mati. Falan tarau ma yasurukum dan kamu tidak akan melihat kepada apa nang menggembirakan. Innallaha alimum bidatis sudur sesungguhnya Allah Ta'ala itulah adalah maha mengetahui bidatis sudur kepada apa-apa yang ada di dalam hati. Tuhan tuh tahu benar apa yang ada di hati kita. Bima fi qulub kepada apa nang pada
nang ada pada setiap hati, wa minhu dan sebagiannya mayudmiruhu haulai apa nang disembunyiakan oleh mereka itu. Nah, in tamsaskum jika datang kepadamu aitu sibukum datang kepadamu menimpa kepadamu hasanatun kebaikan atau nikmatun yaitu nikmat kanasri wa ghanimah seperti pertolongan dan ghanimah harta rampasan, tasuhum maka itu akan tasuhum menyedihkan mereka, aituhzinuhum yaitu maulah sedih mereka. Wa in tusibkum sayi'atun dan jika menimpa kepadamu suatu bencana, kahazimatin seperti kekalahan, wajadbin dan kelaparan, yafrahu biha maka mereka itu orang-orang kafir tadi gembira dengan adanya bencana itu. Amun inya menimpa lawan orang mukmin itu lah nikmat kebaikan seperti pertolongan dari Allah dan dapat harta rampasan ghanimah, maka mereka itu sedih orang kafir tadi. Wa in tusibkum sayi'atun dan apabila menimpa lawan orang mukmin itu akan keburukan bencana nih. Nang kayak kelaparan tadilah. Kekalahan, kelaparan, ya perahuha maka mereka gembira dengan adanya bencana tadi. Wa jumlatus syarti dan adapun jumlah syarat muttasilatun bisyarti itu berkaitan dengan syarat qablah, syarat sebelumnya. Wa ma bainahuma i'tiradun dan jumlah yang ada di antaranya itu jumlah i'tirad. Jumlah i'tirad. Wal makna dan sebagai kesimpulan maknanya apa? Annahum mutanahuna fi adawatikum. Makna kesimpulannya nih, sesungguhnya orang Yahudi itu, orang kafir itu mutanahuna fi adawatikum. Ujar bahasa kita tuh mutanahanu ini habis-habisan nih fi adawatikum di dalam memusuhi kamu. Falam tuwallunahum fastanibuhum maka kenapa kamu saling mencintai maka jauhilah mereka. Orang Yahudi ini habis-habisan memusuhi orang Islam. Walan tarda angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini abada terus-terusan sampai kehinanya ada baampihan. Makanya orang Yahudi itu pintar-pintarnya. Di ekonomi itu pintar, di teknologi pintar. Maka untuk menghilangkan akidah nang benar, keimanan nang bujur itulah. Walaupun inya beragama, misalnya orang tuh beragama Islam, tapi kelakuannya kada kayak kelakuan orang Islam. Inya ciptakan teknologi nang mana orang itu terbawa arus teknologi itu tadi sehingga Islam itu lawan orang itu hanya sebatas simbol aja. Hanya sebatas formalitas saja. Sebagai catatan status keagamaan aja. Tapi gawiannya kada mencerminkan kelakuan orang Islam. Pada satu ketika dihikayatkan tulah ketika terjadi hari kiamat tekenatlah. Jadi hari kiamat barataan orang berkumpul menunggu barataan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuaan umat Nabi Muhammad ini diketahui oleh Nabi. Diketahui oleh Nabi. Jadi catatan amal hamba tadi, umat Nabi tadi, ini kesimpulannya umat Nabi nang bakal masuk surga dan umat Nabi nang bakal masuk neraka. Kada bertambah dan kada berkurang, pas. Jadi di antar catatan orang-orang dari umat Nabi Muhammad nang cikal bakal masuk surga, Nabi menerima dengan sebelah kanan, Nabi terima.
Kemudian diantarakan pulang catatan orang-orang nang cikal bakal masuk neraka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nih, keduanya Nabi mengetahui jumlah umat Nabi yang pacang masuk surga, jumlah umat Nabi yang pacang masuk neraka. Bahkan umat Nabi ini matinya itu tadi dihadapi oleh keluarganya dalam keadaan Islam tapi masuk neraka. Ada umat Nabi nang inya mati tadi di hadapan keluarganya, diakui oleh keluarganya, orang yang menyaksikannya sebagai orang Islam, tapi ini orang ahli neraka. Ini ada umat Nabi nang kayak ini. Nah kita tuh khawatir nang kayak ini. Kita tuh khawatir, takutan benar kalau statusnya aja Islam di hadapan manusia tapi kafir indallah. Nah. Dan Nabi itu tahu berataan ini umatnya nang statusnya matinya itu di hadapan keluarganya sebagai orang Islam tapi orang ini ahli neraka, padahal matinya disaksikan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya matinya dalam keadaan Islam tapi orang ini ahli neraka, dan itu pun diketahui oleh Nabi. Ini nanti ketakutani. Makanya tidak ada yang paling ditakutani oleh para rasul, oleh para nabi, oleh para malaikat, oleh para wali, oleh para orang saleh terkecuali mati kada membawa iman. Ini aja paling ditakutani, mati kada membawa iman. Mulai para rasul takutan sampai para nabi, sampai para malaikat aja takutan matinya tuh kalau kada beriman, sampai para wali, sampai para orang saleh, mereka ini takutan matinya kada membawa iman, karena ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapi oleh keluarganya inya tuh mati dalam keadaan Islam, masyarakatnya menyaksikan inya tuh mati dalam keadaan Islam tapi orang ini masuk neraka. Nah, ahli neraka. Cakanya nang neraka satu tumat aja ini belewesan. Berarti sama jadi orang kafir. Jadi orang Yahudi itu sebaik apapun kisahnya aja, karena mereka tidak akan ridha dengan imannya orang Islam. Maka hati-hati kita. Nah, nangaran orang Yahudi itu tujuannya hendak menyirnakan keimanan di hati kita. Ada apa jinya Islam banyak, ada apa ngarannya aja, tapi kelakuannya bukan kelakuan orang Islam, kelakuannya kelakuan orang kafir. Islam juga nya ada sembahyang, ada puasa, ada bajakat, ada bahaji. Islam juga nah korupsi inya, beculas inya, berdusta inya, bezinah inya, mabuk inya, pendiknya kelakuan nang dilarang dalam syariat Islam itu dilakukannya. Nah ini kesenangan buat orang kafir melihat umat Islam itu biar aja banyak tapi kelakuannya kada kayak kelakuan orang Islam. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, ala azahum, atas gangguan mereka, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, fi mawalatihim wa ghairiha, dalam menjauhi nangapa saling mawalatihim itu saling kasih dengan orang Yahudi tadi, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. La yadurrukum, nah itu kadang membahayakan. Lawan buhan dikam bikasrid dot, dengan kasrah dotnya,
wa sukunir ra dan sukun huruf ra, wa dhammiha dan dhammah keduanya, wa tasdidiha dan tasdid ra-nya. Nah, kayaduhum syai'an innallaha bima ta'maluna muhit la yadurrukum kaiduhum syai'a. Nah, tidak akan membahayakan kepada kamu kaiduhum tipu daya mereka kepada sesuatu apapun. Nah, innallaha bima ta'maluna muhit, sesungguhnya Allah kepada apa yang kamu kerjakan. Nah, napa bil ya'i wa ta' nya, ta'malun bisa, ya'malun bisa. Muhit itu adalah mengetahui, alimun nang mengetahui, payujazihim bihi, lalu Allah akan membalas dengan apa nang dikerjakan. Wa idz ghadawta min ahlika, dan ingatlah, ai uzkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, idz ghadawta min ahlika, ketika engkau napa ghadawta, nah min ahlika ikam kamu wahai Muhammad ketika pagi-pagi ikam berangkat, napa min ahlika dari keluargamu, minal Madinah dari Madinah. Nah, tubawwi'u lah menampatakan itu nazil. Nah, yaitu menampatkan al mukminin kepada orang mukmin maqaida pada beberapa tempat, marakiza yaitu markas, pusat-pusat perkumpulan, yaqibuna biha nang tinggal semuanya di tempat itu, liqital untuk perang, wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha sami', maha mendengar, li aqwalikum akan ucapanmu, alimun dan mengetahui bi ahwalikum kepada tingkah laku kalian, wa huwa yaumun Uhud yaitu hari perang Uhud. Nah, tahu benar. Jadi perang Uhud itu nah, waktu itu itulah Masya Allah. Jadi syuhada Uhud itu di bawah Gunung Uhud, bawahnya nah itu apa ngarannya, kuburan para syuhada. Nah, dan kita lah nih dimudahkan jalan untuk dapat berziarah nah ke para syuhada nang ikut berjihad nah di dalam perang fisabilillah lawan baginda Rasul. Nah, kau berziarah ke Madinah, ke kubur Nabi, ke Baqi, ke Uhud lah para syuhada Uhud, dan dimudahkan jalannya, amin. Udah guru tuh jangan tak ajut kena melihat ada spanduk di muka intang pesantren tuh, nang labbaik Allahumma labbaik, jadi tetelah, jadi nang kalupang ada nah nang hendak kapingin dengan biaya nang murah, memang kada lawas 9 hari aja. Nah, 9 hari biayanya 23 juta. Nah, itu aja guru sampaikan, biayanya 23 juta 9 hari lah, paket ekonomis ngarannya. Jangannya ada lagi di bawah badan itu, kada ada lagi pangguru, kada dapat lagi. Nah, ini tuh sampai hari ini mungkin sudah 7 orang. Nah, 7 orang bilainya cukup sebis kena, insyaallah guru bebayar seorang. Nah, 2 lagi bini ya, berdua berapa tuh, berarti 46 juta, belanjanya 4 juta ya sudah 50. Mengawani, insyaallah mengawani guru. Kalau jamaah banyak nah hanya 7 orang mungkin sudah lah. Insyaallah guru mengawani, insyaallah mengawani.
mengawani. Tapi sebelumnya insya Allah bila kada mencukupi mohon bersabar dulu nah, karena guru mengawani itu dengan banyak jumlahnya gitu, nah, orangnya nambah banyak gitu, nah. Kalau pang ada rezeki itulah. Nah, tadi kan guru Supian tuh di tangan tuh, ya kah? Sidin membawa nang 33 nang 12 hari. Wadah guru cari nang paling cepat 9 hari. Kalau aja nang 6 hari 6 hari aja. Supaya pengajian jangan tertinggal guru itu, nah pengajian nih. Ya, seminggu itu kan semalaman aja, setinggal satu majelis semalaman aja. Ya kadakawa anak puasa ini mbah puasa itu, nah namanya kada cukup itulah. Tapi mudah-mudahan nah terpenuhi sebelum Ramadan itu berangkat. Munya terpenuhi itulah, munya kada ya kada dulu. Jadi Nabi ini ketika, makanya Nabi itu kan setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi itu diberi kecerdasan yang sangat luar biasa. Patanah Nabi itu patanah, cerdas. Nah, waktu di rumah Nabi kan dikepung rumah Nabi nih, dikepung rumah Nabi. Karena diadakan sayembara. Siapa nang kau menangkap Muhammad hidup mati diberi hadiah ratusan ekor unta. Maka nang gana-gana nang kuat-kuat dari orang-orang Quraisy ini berkumpulan. Nah, lalu malam itu taguringan mereka, taguring. Lalu Nabi memilih nih, karena berdua di dalam tuh sahabat Nabi, pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Ali. Nah, Nabi memilih nama ngawani Nabi hijrah ke Madinah itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Ali ditinggal untuk mengganti marabahi tempat Nabi berabah. Kamalia berabah di sini. Penyawaan nih. Nah, kenapa Nabi kada mengajak Sayyidina Ali untuk berhijrah ke Madinah? Abu Bakar yang dibawa. Nah, karena Abu Bakar ini orang pebisnis, orang yang banyak pengalaman, orang yang terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kekayaannya. Ini seorang pedagang. Jadi di Madinah tuh Abu Bakar tuh dikenali oleh orang. Nah, dikenali oleh orang, ditahui oleh orang. Nah, lalu Sayyidina Ali di rumah, Nabi keluar, imbah keluar Nabi. Nah, guringan orang ini beritaan nang hendak nangkap Nabi ini, guringan beritaan. Sebelum berangkat Nabi makan pasir di hendak Nabi di kepalaan. Nah, di kepala orang-orang nang hendak mana Nabi ini. Lalu Nabi berjalan, sudah memprediksi juga nih, pagi-pagi ini akan ketemu. Lalu Nabi menginap bersembunyi di mana? Nah, bersembunyi di gua. Nah, disinilah kecintaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang andai ditimbang tuh imannya seluruh umat mukmin seduniaan ini, mulai zamannya Nabi harus ke bawah sampai hari kiamat, ditimbang lawan imannya Abu Bakar. Iman Abu Bakar sebelah, iman nang samuan orang mukmin sebelah sini. Nah,
Itu separuhnya iman Abu Bakar kada sampat lagi, masih baret iman Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu cinta lawan Nabi zahir batin. Cinta lawan Nabi bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi juga mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya. Sayyidina Umar aja kada kau mengalahkan kecepatan dan kebaikan nang Sayyidina Abu Bakar lakukan. Setiap ada perintah kebaikan, Abu Bakar itu lebih mendahului daripada Umar. Nah, ketika di dalam gua, nah, itu Allah perintahkan laba-laba untuk menutup pintu gua. Itu gua sur nih. Nah, kemudian pagi hari kan besok kanan nih. Tuh kada sesaat kada di situ lawas. Nah, lalu Nabi taguring, kan uyuh berjalan jauh, bebis aja apa? Kita menunggu dulu dari Makkah tuh, nah dari penginapan untuk menuju situ tuh jauh. Nah, maka betul langak kayak ini masa halus, orang di atas tuh halus, di situ Nabi naik, kada kau bayangkan kita. Nah, perjuangannya nih. Lalu Nabi taguring di dalam, pas taguring itu di pangkuan Abu Bakar. Di pangkuan Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini memandangi lawan wajah Nabi teh. Nah, memandangi wajah Nabi yang penuh cahaya. Lalu Abu Bakar bertambah cinta, kasih sayang bener lawan Nabi. Nah, lalu Ubaya Nabi guring, lalu ada kala jengking, ada riwayat mengatakan ular, ada mengatakan kala jengking. Nah, kala jengking, maka kala jengking Arab. Nah, lalu kala jengking ini hendak marayap. Namun anu kan khawatir Abu Bakar nih panjang diigut Nabi diigut, padahal tidak akan mungkin binatang itu akan menggigit tubuh mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena cintanya sahabat, Abu Bakar suruh Abu Bakar batis top diigutnya biru sama Abu Bakar. Nah, menggetar Abu Bakar. Akhirnya karena menggetar Abu Bakar, tatangis kan maarit ini. Lalu banyu mata Abu Bakar ini titik pas di wajah Nabi. Tak bangun. Ujar Nabi, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takutan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Ulun Rasulullah kada takutan, kada, cuma ulun khawatir pian ini akan kenapa ikam wahai Abu Bakar ya Rasulullah? Ulun Rasulullah diikut binatang nang bebisa. Kalak teh. Lalu wisanya naik kalau menggetar aja sih. Nah, itu Nabi tawar sembuh Abu Bakar. Berjalan sampai ke Madinah, kisah ini pulang. Kisah-kisah nang anu tuh. Bah sampai di Madinah, Nabi kalau pang masuk dahulu kada, singgah dahulu. Di mana? Di satu padang ngarannya Quba. Maka Nabi situ baulah masjid Quba. Kada bededesan masuk ke Madinah kada. Nah, lalu Abu Bakar ini bulang-bulik dari Quba ke Madinah, bulang-bulik. Tawan kakawanan nang para pembisnis, Abu Bakar, napa teh kabar? Aun siapa ikam? Aku lawan Rasulullah. Di mana Rasulullah? Sana. Jadi Abu Bakar ini lawan Rasulullah beberapa saat itu baulah masjid dulu, ngarannya Masjid Quba. Sebelum masuk ke Madinah tuh baulah masjid dahulu. Nah, imbah lawan daripada yang itu sudah nang ujar kakawanan Abu Bakar.
bawa aja Rasulullah, kita bawa Rasulullah kita. Jadi orang behilangan lawan Nabi karena Rasulullah datang deh. Para kakawanan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Nabi ke Madinah. Lalu disambutlah di situ. Nah, dengan sanjungan pujian kepada Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Namun ini nyata bahwa Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali kan anak muda. Nah, kenalan kada banyak di Madinah. Maka Abu Bakar nang banyak kenalan di Madinah, nang banyak kakawanan para pedagang di Madinah. Lalu mudah untuk bernegosiasi, untuk berkomunikasi. Kada badadesan masuk juga Nabi langsung ke Madinah, bertahan dulu di situ mulah masjid. Besukanan Nabi lah, nah gitu tuh, ya Tuhan. Uzkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, izgadauta min ahlika, ketika engkau berangkat pagi-pagi dari keluargamu, minal Madinah, dari Madinah. Tubawwi'u, menempatkan, itu nazil mukmin maqaida, beberapa tempat, marakis tadilah, lil qital, nah untuk berperang tadi. Bi ahwalikum wa huwa yaumun Uhud. Nah, dengan ahwalnya, tingkah laku, tingkah laku mutuna pada hari yaum Uhud nih, pada hari perang Uhud. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alfin, beserta 1000. Illa khamsina rajulan, atau 50 laki-laki, kecuali nih illa khamsin, 50 lalakian. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik itu salah satu alap 3000. 1000 banding 3000. Wa najala bisy'ib, dan Nabi bertempat di Sy'ib yaumas sabti, pada hari Sabtu, sabi'a Syawal, tanggal 7 bulan Syawal, sanatan salasin minal hijrah. Tahun yang ketiga dari Nabi hijrah. Jadi 3 tahun di Madinah. Terjadi perang Uhud. Wa ja'ala zahrahu wa askarahu, dan Nabi menempatkan di belakang Nabi zahrah tuh, wa askarahu, dan pasukan Nabi ila Uhudin, ke gunung Uhud. Wasawwa supupahum, dan Rasul mengapa meluruskan akan sab tentaranya. Wa ajlasa jaisan, dan mendudukakan tentara minar rumat, dari golongan rumat, tentara. Apa? Wa amara alaihim Abdullah, dan menjadikan pimpinan itu untuk mengalahkan orang-orang kafir tuh Abdullah bin Jubair. Kepada Abdullah bin Jubair bisabhil jabal, di puncak gunung Jabal, di puncak gunung tadi. Waqalan dhahaw, dan Nabi berkata, hadanglah orang kafirin, anna bin naili, hadanglah orang kafir dari kita dengan bin nail, dengan anak panah. Makanya bila mutawifin tuh, baik perjalanan umrah atau perjalanan haji, itu sampai kena di
wilayah terjadinya perang Uhud itu dipadahkan di sini. Nah, Nabi menyuruh para tentara untuk ahli panah nih, baganaan sini besap sini. Nah, karena strategi perangnya tuh Nabi itu sudah membaca kena tentara orang kafir dan sini anuannya. Nah, kata wala ya'tuna min wara'ina. Nabi ini menyuruh untuk para tentara pemanah agar mereka ya'tuna min wara'ina, tidak menyerang kita dari belakang kita. Jadi pasukan pemanah itu dia disiagakan di atas bukit. Ada bukitnya kada terlalu tinggi tetapi lumayan. Nah, kalau untuk memanahi musuh di bawah tuh habis. Nah, wala tabrahu gullibna, dan janganlah tabarahu. Nah, jangan berubah nih gitu. Patuh-patuh toh. Gullibna au nusirna, apakah kita akan dikalahkan atau dimenangkan? Isni itu badalun min iz qablah. Nah, ini jadi badal dari iznang sebelumnya. Hammat ta'ifatani minkum, berkeinginan ta'ifatani minkum, dua golongan daripadamu, yaitu Banu Salamah wa Banu Harisah, Bani Salamah dan Bani Harisah. Janahal askar, dua sayap pasukan tentara. Antabshala, nah, napa lari, bukahan, kabur. Nah, kenapa? Tabazna anil qitali wa tarji'a. Nah, kenapa? Karena penakut keduanya anil qital, dari perang. Wa tarji'a, dan keduanya bulik. Lamma raja'a Abdullah bin Ubay. Nah, ketika pulang Abdullah bin Ubay, siapa nih? Al munafiq. Ya, Abdullah bin Ubay ini orang munafik. Wa ashabuh, besertanya sahabatnya. Waqala alam, dan berkata Abdullah bin Ubay atas dasar ujarnya. Nah, waqala alam naqtulu ampusana wa auladana, ujar Abdullah bin Ubay atas dasar napa kami membunuh diri kami, wa auladana, dan anak-anak kami. Waqala li Abi Jabir Salimi al-qaililah, dan ia berkata kepada Ibnu Jabir As-Salim, nang mengatakan kepada Abdullah, al-qaili lahu anshudukumullahu bi nabiyikum, nang inya mengatakan kepada Abdullah, aku Jersidin minta kepada ikam dengan nama Allah, bi nabiyikum, dalam menjaga keselamatan nabimu, wa ampusikum, dan dirimu. Nah, lau na'lamu qitalan, maka ia berkata, jikalau aku nih tahu, nah, munyanana kami nih tahu qitalan atas kejadian perang itu, lattaba'nakum, niscaya aku mengikutimu. Nah, fasabbatahuma, lalu Allah memberikan ketabahan. Nah, Allah nih memberikan ketabahan kepada dua golongan itu. Walam yansarifa, dan dua golongan itu tidak lari kabur. Wallahu waliyuhuma, dan Allah itulah adalah penolong mereka, aitasirahuma, nang menolong kepada kedua golongan itu. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka hendaklah bertawakal semua orang mukmin. Jadi lawan Tuhan aja. Nah,
Bertawakal lawan Allah aja, jangan lawan yang lain. Ini kisah ayat ini mengisahkan tentang terjadinya perang. Nah, perang Uhud teh. Amuninya kita tulah ditakdirakan Tuhan tuh sampai tak kesana. Kayak ini pang nang dikisah nang di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ini mengenai perang. Nang kisah Jabal Uhud ini di sini posisinya Nabi merintahkan nih kam jangan berpindahan di sinilah. Nah, ini banyak nih nang terbunuh tuh paman Nabi. Nah, terbunuh di sini nih. Makanya kuburan syuhada itu berkeliling Nah, yang sampai ke situ kita naikkan kita ke atas. Nah, tempat pemanah nang Nabi suruh buah nikam besap di sini. Nah, menjaga musuh menyerang dari belakang. Caranya ada gambarnya, kita nih pakai zoom kamera kawah jujur di sini posisinya Nabi mandahkan jangan kemana-mana. Buah nikam di sini pasukan pemanah handal. Nah, jangan kemana-mana. Sedikit lagi lah. Yasiqu bihi duna ghairi wa nazala lamma hadamu tazkiran lahum bi ni'matillah, dan turun ketika orang mukmin lari kabur. Nah, karena apa? Karena tazkiran lahum, memberi peringatan kepada mereka bi ni'matillah, atas nikmat Allah. Walaqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kamu bi Badrin, pada waktu perang Badar. Napa? Maudi'in baina Makkah wal Madinah, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah. Wa antum idza azillah, padahal kamu dalam keadaan qillah, sedikit benar. Nah, keadaan itu sedikit aja. Al-adadi wasilah, bilangan dan senjata. Perang Badar 313 melawan 1000 menang. Hari ini tadi 1000 melawan 3000. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Aini amahu, yaitu nikmatnya. Istaqulu lil mu'minin, ketika itu istuzar pulinas. Nah, zarab jarab bagi lapas linasarakum, nasarakum tuh. Taqulu lil mu'minin, kamu berkata kepada orang-orang mukmin. Nah, itu idhum tatmina, yaitu tu'id. Nah, tu'id menjanjikan kepadanya untuk tatmina, agar merasa tenang. Alayyakfiyakum ayyumiddakum, apakah tidak mencukupkan kepadamu menolong kamu, ayyuinakum rabbukum bisalasati alapin minal malaikah munzalin, yaitu Allah menolong kalian dengan bisalasati alap, dengan 3000 dari minal malaikah al munzalin, dari golongan malaikat nang turun, bitakhfif wa tasdid. Nah, munzilin itu dengan takhfif wa tasdid, dan munazzalin itu bisa lah. Nah, munzilin bisa, munzalin itu tulisannya lah, ayatnya. Nah, tapi bisa juga dengan munazzalin wa tasdid. Bala, ya cukup. Yakfikum zalika wa fil impal bi alfi li'annahu amaddahum aulan biha summa syarat salasatan summa syarat khamsatan kama qala ta'ala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum
min afwarihim hadza yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah yusammina wa ma ja'alallah illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru min indillahil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Get sini aja dulu, mudah-mudahan beberapa ayat Al-Qur'an yang dibaca penafsirannya di dalam kitab Tafsir Jalalain ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita barataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia-Nya lawan kita barataan. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, dan di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.